میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کیے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا۔ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کروں گا۔ اہم باتیں لکھوں گا۔
हस्बे मौका अज़्ज़ वजल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम रदियल्लाहु ताला अन्हु और रहमतुल्लाहि ताला अलैह पढ़ूंगा। खुशू निफाक यानी आज़ा में तो खुशू हो मगर दिल आजिजी से खाली हो से बचूंगा। बयान के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम मुसाफा और इनफिरादी कोशिश करूंगा। बनियत अदाए सुन्नत बात करते हुए मुस्कराता रहूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब नमाज के अहकाम में मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातहुमुल आलिया मुकाशिफतुल कुलूब के हवाले से नक्ल फरमाते हैं, एक शख्स की बहन फोत हो गई। जब उसे दफन करके लौटा तो याद आया कि रकम की थैली कब्र में रह गई है। चुनांचे कब्रिस्तान आकर थैली निकालने के लिए उसने अपनी बहन की कब्र खोद डाली। एक दिल हिला देने वाला मंजर उसके सामने था। उसने देखा कि बहन की कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। चुनांचे उसने जू तू कब्र पर मिट्टी डाली और सदमे से चूर चूर रोता हुआ अपनी मां के पास आया और पूछा, प्यारी अम्मी जान, मेरी बहन के आमाल कैसे थे? वो बोली, बेटा क्यों पूछते हो? अर्ज की, मैंने अपनी बहन की कब्र में आग के शोले भड़कते देखे हैं। ये सुनकर मां भी रोने लगी और कहा, अफसोस, तेरी बहन नमाज में सुस्ती किया करती थी और नमाज कज़ा करके पढ़ा करती थी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमा में आने वाले इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, याद रखिए, हर आकिल व बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर रोजाना 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जो कोई नमाज की फर्जियत का इनकार करे वो काफिर है और जानबूझकर जो कोई एक नमाज भी छोड़ दे वो गुनाहगार, फासिक व फाजिर और मुस्तहिक अज़ाब नार है। और जो नमाज कज़ा करके पढ़े वो भी गुनाहगार है। नमाज छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है और नमाज कज़ा करने वाले की वईद भी आपने सुनी कि जो नमाजों को कज़ा करके पढ़ते हैं, उनके औकात गुजार कर फिर पढ़ते हैं, ऐसों के लिए अहादीस मुबारका में बेशुमार वईदें बयान की गई है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातहुमुल आलिया अपनी किताब नमाज के अहकाम के रिसाले कज़ा नमाजों का तरीक़ा के सफ़हा 326 पर नक्ल करते हैं। ताजदार रिसालत पै करे जूदो सखावत सरापा रहमत महबूब रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज से सो जाए या भूल जाए तो जब याद आए पढ़ ले
کہ वही उसका वक्त है। और एक और रिवायत में है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान से इरशाद फरमाया, आज रात दो शख्स यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे अर्ज़ मुक़द्दसा में ले आए। मैंने देखा कि एक शख्स लेटा है और उसके सिरहाने एक शख्स पत्थर उठाए खड़ा है और पे दर पे पत्थर से उसका सर कुचल रहा है और हर बार कुचलने के बाद सर फिर ठीक हो जाता है। मैंने फरिश्तों से कहा, ये कौन है? उन्होंने अर्ज की, आगे तशरीफ ले चलिए। मजीद मनाजिर दिखाने के बाद फरिश्तों ने अर्ज की कि पहला शख्स जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा, ये वो था जिसने कुरान याद करके छोड़ दिया था और फर्ज नमाजों के वक्त सो जाने का आदी था। इसके साथ ये बर्ताव क़यामत तक होगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमा में आने वालों और मदनी चैनल के नाजरीन, कुरान पाक की आयत या आयात याद करने के बाद गफलत से भुला देने वाले और बिलखुसूस सुस्ती के बाइस फजर की नमाज और दिगर नमाजें कज़ा कर देने वाले या फर्ज नमाज के वक्त सोए रहने वालों के लिए मकाम इबरत है। और याद रखिए, जान पूछ कर नमाज कज़ा करने वाले दर्दनाक अज़ाब की वईद उनके लिए बयान की गई है। चुनांचे जान पूछ कर नमाज कज़ा करने वालों के बारे में पारा 30 सूरे माऊन की आयत नंबर 4 और 5 में अल्लाह अज़्ज़ वजल इरशाद फरमाता है, तर्जमा मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोरे आफाक तर्जमे कुरान कंजुल ईमान शरीफ में यूं बयान फरमाते हैं, तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। सूरे माऊन की आयत नंबर 5 के बारे में जब हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इस्तिफ्सार किया, तो सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे मुराद वो लोग हैं जो नमाज वक्त गुजार कर पढ़ें। बयान करदा आयत नंबर 4 में वेल का तज़किरा है। सदरुल शरिया बदरुल तरीका हजरत मौलाना मुफ्ती अमजद अली आजमी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं, जहन्नम में एक वेल नामी खौफनाक वादी है जिसकी सख्ती से खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है। जान पूछ कर नमाज कज़ा करने वाले उसके मुस्तहिक हैं। हजरत इमाम मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं, कहा गया है कि जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम वेल है, अगर इसमें पहाड़ डाले जाएं तो वो भी इसकी गर्मी से पिघल जाएं। ये उन लोगों का ठिकाना है जो नमाज में सुस्ती करते और वक्त के बाद यानी कज़ा करके पढ़ते हैं, मगर ये कि वो अपनी कोताही पर नादिम हो और बारगाहे खुदावंदी अज़्ज़ वजल में तौबा करें। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम पर नमाजें फर्ज फरमाई है,
ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے. جان پوچھ کر نماز قضا کرنے والے جہنم کے عذاب کے مستحق ہیں، اور جو نماز اس طرح قضا کر بیٹھے کہ سویا رہے اور آنکھ نہ کھلے، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں سوتے یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے. البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں، مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، تاخیر مکروہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں آنکھ نہ کھلنے کی صورت میں نماز فجر قضا ہو جانے کی صورت میں ادا کا ثواب ملے گا یا نہیں. اس ضمن میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 161 پر فرماتے ہیں رہا ادا کا ثواب ملنا یہ اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد سو گیا، پھر وقت نکل آیا اور نماز قضا ہو گئی تو قطعاً گناہگار ہوا، جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو، بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں. ہو سکتا ہے جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور ظن غالب ہے کہ اب سو گیا تو وقت پر آنکھ نہ کھلے گی. پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین خوب توجہ سے سنیے. فرمانے امیر اہل سنت کہ نعت خوان نعت خوانیوں اور ذکر و فکر کی محفل نیز سنتوں بھرے اجتماعات وغیرہ میں رات دیر تک جاگنے کے بعد سونے کے سبب اگر نماز فجر قضا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو بنیت اعتکاف مسجد میں قیام کرے یا وہاں سوئے جہاں کوئی قابل اعتماد اسلامی بھائی جگانے والا موجود ہو، یا الارم والی گھڑی ہو جس پہ آنکھ کھل جائے، مگر ایک عدد گھڑی پر بھروسہ نہ کیا جائے کہ نیند میں ہاتھ لگ جانے سے یا یوں ہی خراب ہو کر بند ہو جانے کا امکان رہتا ہے. 2 یا حسب ضرورت زائد گھڑیاں ہو تو بہتر ہے. فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا ضرورت شرعیہ اس رات دیر تک جاگنا ممنوع ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اسے وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت ختم ہو جانے کے بعد میں عمل میں لانا قضا ہے.
اور اگر اس کا حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ بجا لانا اعادہ کہلاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں امیر اہل سنت کہ وقت کے اندر اندر اگر تحریمہ باندھ لی تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے، یعنی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر تکبیر تحریمہ باندھ لی تو نماز قضا نہیں ادا ہے، مگر نماز فجر، جمعہ اور عیدین میں وقت کے اندر سلام پھرنا لازم ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا سخت گناہ ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑے اور سچے دل سے توبہ بھی کرے۔ توبہ یا حج مقبول سے انشاءاللہ عز و جل تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور توبہ اسی وقت صحیح ہے کہ جب قضا پڑھ لے، اس کو ادا کیے بغیر توبہ کیے جانا توبہ نہیں، پڑھنا تو اب بھی اس کے ذمے باقی ہے، اور جب گناہ سے باز نہ آیا تو توبہ کہاں کی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت، پے کرے جود و سخاوت، سراپا رحمت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اپنے رب عز و جل سے ٹھٹا یعنی مذاق کرنے والے کی طرح ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، توبہ کے 3 رکن ہیں: 1 اعتراف جرم، 2 ندامت، 3 عزم ترک۔ اگر گناہ قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی بھی لازم ہے، مثلا تاریخ صلاۃ یعنی نماز ترک کرنے والے کی توبہ کے لیے نمازوں کی قضا بھی لازم ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ نمازیں قضا کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے اپنی نمازیں ادا کرے اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ جس کے ذمے قضا نمازیں ہو ان کو جلد سے جلد نمازیں پڑھنا واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش، اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے، لہذا کاروبار بھی کرتا رہے اور فرصت کا جو وقت ملے اس میں قضا پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائے۔ امیر اہل سنت در مختار کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، قضا نمازیں چھپ کر پڑھے لوگوں پر یا گھر والوں بلکہ قریبی دوست پر بھی اس کا اظہار نہ کیجیے۔ مثلا یہ مت کہا کیجیے کہ میری آج کی فجر قضا ہو گئی یا میں قضائے عمری ادا کر رہا ہوں وغیرہ، کہ گناہ کا اظہار بھی مکروہ تحریمی و گناہ ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، اگر لوگوں کی موجودگی میں وتر قضا کرے تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے پہلے تو کہ کوئی نماز ہی قضا نہ ہو۔ اگر بتقاضۂ بشریت یا
किसी वजह से अल्लाह ना करे कोई नमाज कज़ा हो जाए तो अपने इस अमल को छुपाए और लोगों पर जाहिर ना करे। यहां तक कि फरमाया कि अगर कज़ा नमाज अदा करता भी है तो लोगों पर यह जाहिर ना करे कि मैं कज़ा नमाज पढ़ रहा हूं। या अगर किसी के जिम्मे बहुत सारी नमाजें कज़ा है और वो कज़ाए उम्री अदा करता है तो अपने इस अमल का इजहार अपने किसी भी रिश्तेदार, यहां तक कि जिगरी दोस्त, बल्कि किसी के भी सामने ना करे कि मैं कज़ाए उम्री अदा करता हूं। क्योंकि अगर हमारी नमाजें कज़ा है तो अब इस अमल को छुपाना भी जरूरी है और इसको बिला शरई उज्र के जाहिर कर देना कि मेरी नमाज कज़ा हो गई या मुझ पर इतनी नमाजें कज़ा है, यह मकरूह तहरीमी और गुनाह है। अगर अल्लाह ना करे अब तक ये गुनाह हो गया है तो आज हाथों हाथ इससे अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में तौबा करे और नियत कर ले कि इंशाअल्लाह कोशिश ये करें कि आइंदा कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। और अगर नमाजें कज़ा अभी भी जिम्मे बाकी है तो ये भी नियत कर ले कि आइंदा कभी किसी के सामने इसका इजहार भी नहीं करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमुआ में बाज लोग बाजमाअत कज़ाए उम्री पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि उम्र भर की कज़ाएं इस एक नमाज से अदा हो गई। ये बातिल और महज है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान फरमाते हैं, जुमअतुल विदा के जोहर और असर के दरमियान 12 रकातें नफल 2-2 रकात की नियत से पढ़े और हर रकात में सूरे फातिहा के बाद एक बार आयतुल कुर्सी और 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद और एक बार सूरे फलक और सूरे नास पढ़े। इसका फायदा यह है कि जिस कदर नमाजें इसने कज़ा करके पढ़ी होंगी, इसके कज़ा करने का गुनाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल माफ हो जाएगा। फिर फरमाते हैं कि ये नहीं कि कज़ा नमाजें इससे माफ हो जाएंगी, वो तो पढ़ने ही से अदा होंगी। जब से बालिग हुआ है उस वक्त से नमाजों का हिसाब लगाए। तारीख बुलूग भी नहीं मालूम तो एहतियात इसी में है कि औरत 9 साल की उम्र से और मर्द 12 साल की उम्र से नमाजों का हिसाब लगाए। कज़ाए उम्री में यूं भी कर सकते हैं कि पहले तमाम फजरें अदा कर ले, यानी फजर की नमाजें जो इसके जिम्मे है तमाम फजर की नमाजें अदा कर ले। फिर इसके बाद तमाम जोहर की नमाजें जो इसकी कज़ा हुई है वो अदा कर ले। फिर इसके बाद असर, मगरिब और इशा इसी तरह अदा किए जा सकते हैं। या यह भी हो सकता है कि अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि कज़ा हर रोज की 20 रकातें होती है। 2 फर्ज फजर के, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा के और 3 वित्र। नियत इस तरह कीजिए मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, कज़ाए उम्री का तरीका समाअत कीजिए कि जिसके जिम्मे बहुत सारी नमाजें, कई सालों की नमाजें कज़ा है, या अगर कोई ऐसा है कि जिसने अब तक नमाजें ही ना पढ़ी और अब उसे तौफीक हुई कि नमाजें अदा करे, तो उसके लिए नियत यह है कि इस तरह करे कि एक दिन की 20 रकातें बनती है। तो अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि नियत इस तरह कीजिए, मसलन सबसे पहली फज्र जो मुझसे कज़ा हुई उसको अदा करता हूं।
اسی طرح ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجیے۔ پھر امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس پر بکثرت نمازیں قضا ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی چاہے تو کر سکتا ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کی جگہ صرف 1 بار یہ تسبیح پڑھے، مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کی سین شروع کرے، اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ اسی طرح سجدہ میں بھی کرے۔ ایک تخصیص تو یہ ہوئی، یعنی جس کے ذمہ بہت ساری نمازیں قضا ہے اس کے لیے ایک تخفیف یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ میں جو 3 بار تسبیح پڑھنا ہے، اگر بہت ساری نمازیں قضا ہیں تو وہ 3 کی جگہ 1 بار بھی اگر تسبیح پڑھ لے قضا نمازوں میں تو اس کے لیے جائز ہے۔ پھر دوسری تخفیف یہ فرمائی کہ فرض کی 3 اور 4 رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے، مگر وتر کی 3 رکعت میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد دونوں درود اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد وآلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ چوتھی تخفیف یہ کہ وتر کی 3 رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کے فقط 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے۔ یہ اس طرح اگر قضاء عمری ادا کر لے تو انشاءاللہ عز و جل آسانی کے ساتھ وہ اپنی نمازیں ادا کرنے میں کامیاب ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ جس کے ذمے بہت ساری نمازیں قضا ہے اس کے لیے رعایتیں ہیں، تخفیف دی گئی ہے، وہ ہمت کرے، حوصلہ بنائے، اگرچہ زندگی میں کئی سالوں کی نمازیں قضا ہے تو بھی اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے ادا کرنے کی نیت کرے۔ اگر طریقہ اچھی طرح سمجھ میں نہ آیا ہو تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی یہ کتاب جس کا نام نماز کے احکام ہے، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کرے، اور اس کتاب کے رسالے قضا نمازوں کا طریقہ، اس میں میں نے یہ طریقہ بیان کیا تو اس سے انشاءاللہ یہ طریقہ اچھی طرح سمجھ لے اور قضا نمازیں ادا کرے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر حالت سفر کی قضا نماز حالت اقامت میں پڑھے گا تو قصر ہی پڑھے گا، اور حالت اقامت کی قضا نماز سفر میں پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، یعنی قصر نہیں کرے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ قضا عمر میں جب پڑھے گا بری ذمہ ہو جائے گا، مگر طلوع اور غروب اور زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتا کہ ان وقتوں میں نماز جائز نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض اسلامی بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ جب رمضان شریف آئے اور تراویح کی نماز اگر فوت ہو جائے تو اس کی قضا ہے یا نہیں؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ تراویح فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں، نہ جماعت سے نہ تنہا، اور اگر کوئی قضا کر بھی لیتا ہے تو یہ جدا گانا نفل ہو جائیں گے، تراویح سے ان کا
कोई ताल्लुक नहीं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अपना जहन बनाइए कि जो नमाजें हमारे जिम्मे कज़ा है इंशाअल्लाह उन्हें अदा करेंगे, और आइंदा हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो इसकी भी इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। कि एक रिवायत में आता है, जो कोई जान पूछकर एक वक्त की नमाज कज़ा कर देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद करम है कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुसलमान बनाया, तरह तरह की नेमतों से नवाजा। अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती की नेमत अता फरमाई और भी बेशुमार नेमतें दी। अब यकीनन इन नेमतों का हक ये है कि हम उसकी इबादत करें। जिन चीजों को अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज किया है उसको उसके वक्त में अदा करें। नमाज, रोजा, ज़कात और हज इनके औकात में अदा करें, और इसका वक्त गुजरने ना पाए इसकी पाबंदी करें, क्योंकि वक्त के अंदर ये आमाल बजा लाना हम पर फर्ज व वाजिब हैं। और मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, अगर कोई नमाजें कज़ा करके पढ़ भी लेता है तो उसे वो सवाब नहीं मिल सकता जो अदा नमाज का है। और नमाज भी हमें जमाअत के साथ अदा करनी चाहिए कि बगैर किसी शरई उज्र के फर्ज नमाज की जमाअत तर्क करना भी गुनाह है। अगर कोई शरई मजबूरी ना हो तो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आकर तकबीर उला के साथ पहली सफ में बाजमात अदा कीजिए। नमाजों की पाबंदी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर सवाब दिलाएगी। नमाज की पाबंदी से इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की बरकतें मिलेगी। नमाज से रोजी में बरकत है। नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, नमाज अज़ाब कब्र से बचाती है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है। नमाज जहन्नम के अजाब से बचाती है। नमाजी को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। और नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसे कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज दावत इस्लामी के इस सहरी इज्तिमा में आने वाले इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अब नमाजों की पाबंदी करेंगे। तमाम फराइज उसके वक्त पर ही इंशाअल्लाह अदा करेंगे और अपने आप को नेक और परहेजगार इंशाअल्लाह बनाएंगे। याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, नमाजों की पाबंदी का जहन पाने, अपने आप को गुनाहों से बचाने, अपने आप को सुन्नतों का पाबंद बनाने और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए नेक माहौल बेहद जरूरी है। नेक सोहबत बंदे को नेक बना देती है और बुरी सोहबत बंदे को बुरा कर देती है। सुन्नतों भरे दावत इस्लामी जैसे नेक और पाकीज़ा महके महके मदनी माहौल से हर दम वाबिस्ता रहिए। मदनी काफिलों में आशिकाने रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफर इख्तियार कीजिए और मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के अता करदा 72 मदनी इनामात के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दोनों जहां में इसकी बरकतें नसीब होगी। और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबिस्ता रहे, आशिकाने रसूल के साथ मदनी काफिलों में सफर किया, मदनी इनामात का रिसाला लेकर इसे पढ़ा और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारी और हर महीने अपने यहाँ के दावत इस्लामी के जिम्मेदार को मदनी इनामात का कार्ड जमा करवाते रहे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबिस्तगी की बरकत से मदनी काफिलों में सफर और मदनी इनामात पर अमल की बरकत से इंशाअल्लाह हम पक्के नमाजी, बल्कि सारी नमाज मस्जिद की पहली सफ में तकबीर उला के साथ बाजमात
ادا کرنے والے انشاءاللہ عز و جل بن جائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول ہے جس نے ایک نہیں سینکڑوں اسلامی بھائیوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کیا۔ ارے جو کل تک نمازیں نہ پڑھتے تھے، 5 نمازیں تو دور، ارے جو جمعہ کی نماز بھی نہ پڑھتے تھے، الحمدللہ جب وہ دعوت اسلامی کے مہکے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو الحمدللہ نماز کی پابندی کرنے لگے، خود نماز پڑھنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینے والے بن گئے۔ اسی طرح جو کل تک معاشرے میں بدنام تھے، جنہیں برے برے القاب سے یاد کیا جاتا تھا، جب وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو الحمدللہ ان کی زندگی میں ایسا مدنی انقلاب آیا کہ الحمدللہ عز و جل وہ شریعت و سنت کے پابند بن کر سنتوں کی خوشبوؤں سے خود مہک کر اپنے معاشرے کو سنتوں کی خوشبو سے مہکانے والے بن گئے۔ آئیے میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں، باب المدینہ کراچی میں مقیم ایک اسلامی بھائی کا بیان کا لب لباب ہے۔ مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں نہایت ہی بگڑے ہوئے کردار کا مالک تھا۔ رات گئے دیر تک دوستوں کے جھرمٹ میں خوش گپوں میں مصروف رہتا، نہ والدین کی عزت کا پاش تھا اور نہ ہی اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنے کا مجھے احساس تھا۔ نمازوں سے دور میری زندگی کے چاروں طرف غفلت کا پہرا تھا۔ گھر والے میری حرکتوں کی وجہ سے سخت پریشان تھے، مجھے سدھارنے کی تگ و دو میں لگے رہتے، کیونکہ نیک اولاد سے معاشرے میں والدین کی بھی نیک نامی ہوتی ہے۔ ایک روز میرے بڑے بھائی نے ایک عاشق رسول سے میری ملاقات کروائی۔ انہوں نے نہایت محبت بھرے انداز میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لینے کی ترغیب دلائی، نیز احکام شریعت پر عمل کی برکتیں اور فضیلتیں بتائیں۔ ان کی بھرپور انفرادی کوشش نے دل پر گہرا اثر ڈالا اور میں انہی کا ہو کر رہ گیا۔ میں نے انکار نہ کیا، میں نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیا۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بالغان میں مجھے درست مخارج سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی سعادت ملی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والے عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے دین سے ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ آج کے بگڑے ہوئے حالات میں جبکہ 4 سو فیشن پرستی کا دورہ ہے، میں چہرے پر داڑھی شریف اور سر پر امامہ شریف کا تاج سجانے سنتوں کا پرچار کرنے کے لیے کوششوں میں لگا ہوا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل دادم تحریر مجھے ذیلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے مدنی کاموں کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔ بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر، بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کہ اچھوں کے پاس آ کے پا مدنی ماحول، تنزل کے گہرے گڑے میں تھے ان کی، تنزل کے گہرے گڑے میں تھے ان کی، ترقی کا باعث بنا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
आपने मुलाजा फरमाया कि मुआशरे का एक बिगड़ा हुआ शख्स दावत इस्लामी वाले आशिकान रसूल की सोहबतें पाकर अल्हम्दुलिल्लाह नेक, परहेजगार और सुन्नतों का आईनादार बन गया। लिहाजा अपने आप को नेक बनाने, नमाज बाजमात का जज्बा पाने और सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारने के लिए नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह जिंदगी भर दावत इस्लामी के महके महके मदनी माहौल से खुद भी वाबिस्ता रहेंगे और दूसरों को भी वाबिस्ता करते रहेंगे। जोर से कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए, कब्रिस्तान की ज़ियारत सुन्नत है कि 16 हुरूफ की निस्बत से कब्रिस्तान की हाजिरी के 16 मदनी फूल पेश करता हूं। तवज्जो के साथ सुनिए मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन। नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहि अफजलुस सलातो व तस्लीम का फरमाने अजीम है, मैंने तुम्हें जियारत कबूर से मना किया था, लेकिन अब तुम कब्रों की जियारत करो, क्योंकि ये दुनिया में बेरगबती का सबब और आखिरत की याद दिलाती है। नंबर 2, कुबूर मुस्लिमीन की जियारत सुन्नत और मज़ारत औलिया इकराम व शोहदा उज़ाम रहीमहुमुल्लाह सलाम की हाजिरी सआदत बर सआदत और ईसाले सवाब पसंदीदा अमल है। नंबर 3, वलीउल्लाह के मज़ार शरीफ या किसी भी मुसलमान की कब्र की जियारत को जाना चाहें तो मुस्तहब यह है कि पहले अपने मकान पर गैर मकरू वक्त में 2 रकात नफल पढ़े। हर रकात में सूरे फातिहा के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार सूरे इखलास पढ़े और इस नमाज का सवाब साहिबे कब्र को पहुंचाए। अल्लाह ताला उस फौत शुदा बंदे की कब्र में नूर पैदा करेगा और इस सवाब पहुंचाने वाले शख्स को बहुत ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। नंबर 4, मजार शरीफ या कब्र की जियारत के लिए जाते हुए रास्ते में फजूल बातों में मशगूल ना हो। नंबर 5, कब्र को बोसा ना दे, ना कब्र पर हाथ लगाए, बल्कि कब्र से कुछ फासले पर खड़े हो जाए। नंबर 6, कब्र को सजदे ताजीमी करना हराम है और अगर इबादत की नीयत हो तो कुफ्र है। नंबर 7, कब्रिस्तान में उस आम रास्ते से जाए जहां माजी में कभी भी मुसलमानों की कब्रें ना थी। जो रास्ता नया बना हुआ हो उस पर ना चले। दुर्रे मुख्तार में है, कब्रिस्तान में कब्रें पाट कर जो नया रास्ता निकाला गया हो उस पर चलना हराम है। नए रास्ते का सिर्फ गुमान हो तब भी उस पर चलना नाजायज और गुनाह है। नंबर 8, कई मज़ारात औलिया पर देखा गया है कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए खातिर मुसलमानों की कब्रें मिस्मार यानी तोड़ कर के फर्श बनाया जाता है। ऐसे फर्श पर लेटना, चलना, खड़ा होना, तिलावत और जिक्र अस्कार के लिए बैठना वगैरह हराम है। दूर ही से फातिहा पढ़ लीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सुन्नतें सीखने के लिए दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबुआ 2 कुतुब, नंबर 1 312 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब बहार शरीयत
حصہ 16 اور نمبر 2 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجئے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے اور مدنی انعامات پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو بھی سنا اللہ تعالی ہم سب کو اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔